Gujarat number 1 Engineering University, Sankal Chand Patel University. మీరంతా కూడా నిశ్శబ్దంగా విని త్వరలో జరగబోతున్న విధ్వంసక పరిస్థితులు ఎటువంటివి, కల్కి మహారాజ్ ఎప్పుడొస్తారో, ఆయన ఎలా మనల్ని కాపాడతారో, ఆయన అనుగ్రహం పొందాలంటే మనం చేయవలసిందేమిటి అని స్వామి మనకు తెలియజేస్తారు. దయచేసి అందరూ ఈ విషయాన్ని గ్రహించి ఆచరించి స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నానండి. స్వామి, ప్లీజ్ గివ్ యూ అ బ్లెస్సింగ్ఫుల్ మెసేజ్ టు ఆల్ ఆఫ్ us. जय जगन्नाथ. పూజ్యులు శ్రీమాన్ శ్రీరామ్ యోగిజీ గారు, స్వామి గారు, కాశీ విశ్వనాథ్ స్వామి వారు ఏదైతే చెబుతారో హిందీలో దాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసి మనకు సందేశాన్ని అందిస్తారండి. जय जगन्नाथ. जय श्री तिरुपति बालाजी. जदारो ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरम् सर्ववेदान्तसारम् भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनं हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवनं शैवाहानं शाक्ततत्त्वं भैरवाख्यं पशुपतितिथिः जाशाक्ततत्त्वं च शक्ति बौधानां बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं बुद्ध सिद्धान्तसारम् आदेव पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं त्रोभ्यां शोभितं लाङ्गलसमुषलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाहार्यम्बरकुण्डलभुजबलै राक्रान्तभूमण्डलं वज्राभं मरचारुगण्डजुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे श्रीबलभद्रं भजे श्रीसुभद्रायं भजे श्रीजगन्नाथं भजे. First I salute with heartful respect to this earth, because this earth is belong to Adi Guru Shankaracharya. पहले हम नमन करते हैं इस धरती को,
As all over the world we see the Sanatan, the blessing of Adi Guru Shankaracharya only. And this soil will carry the Sanatan Dharma in future all over the world. It's also my hope. I respect with core of my heart Mrs. Shobhaji, who is more than 30 above years contribution to spiritualism. I also giving respect his husband Nandak ji, and also I giving most respect the most eminent astrologer and Swamiji Mohan Kumar Guruji, and also I respect on side of my sitting Ramluji, and lastly I giving all the most powerful and respectable human and sisters and mothers with sitting here, and thanks. मैं हिंदी में विचार रखूंगी, ये आप लोगों को ये भाषा में थोड़ा उसको अनुवाद करके आपको बताएंगे। माता ने हमको बुलाया, हम भागवत कथा करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं, पर एक बात है, इसीलिए मेरे को बुला गया, कथा के लिए नहीं बुलाए। मेरे को बुलाने के कारण ये जगन्नाथ संस्कृति में एक अति पवित्र तत्व है, जिसको यहाँ सारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, दक्षिणांचल में प्रचार जरूरी है। पूज्य पिताजी सनातन धर्म संस्थापकुलु वारू ప్రపంచమంతా కూడా సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు। ముందుగా ఆది శంకరాచార్యులు జగన్నాథ సంస్కృతిని గురించి గొప్పగా చెప్పారు పూజ్య పితాజీ। అదే మార్గంలో ప్రచారం చేస్తూ భవిష్యమాలికలో ఉన్నటువంటి కలికి భగవాను గురించి, రాబోయేటటువంటి కాలం గురించి చక్కగా అనువాదం చేసి అందరికీ తెలిసేటట్టుగా, ప్రపంచమంతా తెలిసేటట్టుగా చెప్తున్నారు। పితాజీ గారు కథ గురించి రాలేదు, మాతా శోభరాజు గారు పిలిస్తే ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా పిలవడం జరిగింది, అందు గురించే వచ్చారు। అసలుకి సనాతన ధర్మం వారు చేస్తున్నటువంటి విషయాలు మీకు తెలియజేస్తున్నారు। जो विचारधारा को मैं यहाँ कहने के लिए आया हूँ, वो विचारधारा आज से करीब 30, 40, 50 साल पहले पूज्य आनमाचार्य जी के द्वारा शुरू किया गया था। जिस कार्यों को आज एक समय आ रहा है उसका फल मिलने की, और उसी समय ये विचारधारा, जो विचारधारा आनमाचार्य संप्रदाय के साथ जुड़ा है, वही विचारधारा को मैं स्पष्ट करने के लिए आया हूँ। నేను ఇక్కడికి వచ్చింది అన్నమాచార్య సాంప్రదాయాన్ని చక్కగా అమ్మగారు మరియు ఆ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు, వారితో జోడించి మేము కూడా ప్రచార కార్యక్రమంలో సాగుతున్నాము, అదే మీకు చెప్తున్నాం। पहले मैं आदि गुरु शंकराचार्य की एक बात जगन्नाथ संस्कृति के साथ विचार करूँगा, उसका बाद फिर मैं भविष्य शास्त्र की ओर जाऊँगा। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों धाम का प्रतिष्ठा कर दिया, क्यों प्रतिष्ठा किया? न सनातन का रक्षा के लिए, सारा विश्व में सनातन धर्म को एक मजबूत धर्म की हिसाब से प्रतिष्ठा करने के लिए, बढ़ाने के लिए
आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों धाम का प्रतिष्ठा किया। पहले बद्री धाम, उसका बाद फिर रामेश्वरम जो दक्षिण में है, और उसका बाद बद्री धाम के बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद फिर द्वारिका धाम, उसका बाद जगन्नाथ धाम का प्रतिष्ठा किया। फिर जगन्नाथ धाम का प्रतिष्ठा करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जगन्नाथ क्षेत्र को गया, और जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा का समय था, और रथ यात्रा के समय जगन्नाथ महाप्रभु रथारूढ़ थे, रथ पर बैठते, और उसी समय आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको परम ब्रह्म सच्चिदानंद की रूप में दर्शन किए, और विभोर हो गए, पागल हो गए, और लेखे जगन्नाथ अष्टक। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै श्रुतिहिर प्रादुर्भावं प्रतिपदं पाकन्न सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगदां सिंधुसुतया श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ఆదిశంకరాచార్యులు మన భారతదేశంలో 4 వైపులా 4 పీఠాలు సంస్థాపన చేయడం జరిగింది. బద్రీనాథ్, రామేశ్వరం, పూరి జగన్నాథ్, అట్లాగే ద్వారకానాథ్, ఈ 4 పీఠాలని స్థాపన చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత చివరికి పూరి జగన్నాథ్ వచ్చారు. ఆ సమయంలో జగన్నాథుడు రథం మీద కూర్చొని ఊరేగిస్తున్నారు. ఆ టైంలో దర్శనం చేసుకొని జగన్నాథ అష్టకం రాయడం జరిగింది ఆదిశంకరాచార్య. అదే స్వామివారు స్తోత్రం చేసి వినిపించారు. जो जगन्नाथ अष्टक आज हम पढ़ रहे हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य ने रचना किया। उन्होंने बताया, हे प्रभु आप तो सच्चिदानंद है, मंचे स्तुंग मधुसूदनं रथित्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे जगन्नाथ आप परम ब्रह्म, आप सच्चिदानंद, आप निराकार, आप नारायण हैं स्वयं तिरुपति बालाजी वेंकटेश है। और आज मैं भगवान के रूप में आपको दर्शन कर रहा हूँ, और प्रभु आप मेरे को शरण में ले लीजिए। और उसका बाद उन्होंने जगन्नाथ अष्टक रचना किया, वही रथ यात्रा के समय जिस समय जगन्नाथ रथ पर बैठते। तो इसलिए जगन्नाथ संस्कृति का जो पवित्र तत्व आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही वर्णन है। जगन्नाथ सहस्त्र नाम वो भी आदि गुरु शंकराचार्य ने रचना की है। और भगवान राम के कुल देवता जगन्नाथ है। जिस समय त्रेता युग चल रहा था, उसी समय भगवान राम एक दिन विभीषण को बुलाया, बोले विभीषण देखो मैं तो देह त्याग करके त्रेता युग बदल जाएगा, फिर कलयुग आएगा, पर तुमको जगन्नाथ जी को शरण में रहना है। तो विभीषण जी ने पूछे, प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं क्यों जाऊँ? तो बोले नहीं, जगन्नाथ जी हमारा कुल का देवता है, मैं भी उनको पूजन करता हूँ, और जगन्नाथ जी के शरण में रहो, और जब कलियुग के अंत कल के अवतार होंगे जगन्नाथ जी, तब तुम्हारा भी मिलन होगा। జగన్నాథ సంస్కృతిలో వారు చెప్పినటువంటి విధంగా రథయాత్రలో పాల్గొని అందరూ కూడా ముక్తి పొందేటటువంటి మార్గాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా జగన్నాథుని యొక్క సేవ శ్రీరాముడు కూడా అట్లాగే మహాత్ములంతా కూడా చేసి తరించారు. క్షమించండి,
నేను సరి అయినటువంటి పదజాలాన్ని అందించలేకపోతున్నాను. మీకు హిందీ అర్థమవుతుంది, ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది, మీరు మన్నించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. देखिए, भगवान वेद व्यास जी ने अष्टादश पुराण, कई उपवेद, कई उपशास्त्र, कई उपपुराण का रचना की, पर एक शास्त्र उड़ीसा में रचना हुआ जिसका नाम भविष्य शास्त्र या भविष्य मालिका है। और इस विचारधारा को मैं यह कहना चाहता हूँ क्योंकि मानव सभ्यता का रक्षा जरूरी है, सनातन का रक्षा जरूरी है, और सारा विश्व में ये मानव सभ्यता का उद्धार भी जरूरी है। तो इसी कारण आज की विचारधारा में माता जी ने मेरे को बुलाया और मैं चाहता हूँ आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊँ। జగన్నాథ సంస్కృతిలో వారు తెలిపినటువంటి మార్గంలో భవిష్యమాలిక రచన చేయడం జరిగింది. అచ్యుతానందదాస్ పంచసకులు వారి యొక్క ఆజ్ఞ చేత రచన చేసి 1,85,000 గ్రంథాలు రచన చేసి అదే సంస్కృతి ప్రచారం జరుగుతున్నది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రచారంలో ఉన్నవి. आपसे कौन कौन चाहते हैं सत्ययुग जाने के लिए? हाथ उठाइए। ఇప్పటి నుండి సత్యయుగం పోయే వాళ్ళందరూ చేతులెత్తండి. కలియుగం అయిపోయింది, కలియుగం అయిపోయింది, సత్యయుగం వచ్చేసింది కాబట్టి పోయే వాళ్ళు చేతులెట్టండి. I am telling one thing, those are interested to go the era of Satyajug and became a citizen of Ram Rajya, please pick your hand. Thank you. And also those are not interested to go to Satyajug, they are also raise their hand. సత్యయుగానికి పోవటానికి ఎవరికైతే ఇష్టం లేదో వారు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు కలియుగమే నడుస్తుంది, కలియుగంలోనే ఉన్నాము, కలి అంతం కాలేదు, 4,32,000 అని చెప్పి చెప్తున్నాము. అది కాదు అని పండితుల వారు, మహాత్ములైనటువంటి పండితుల వారు చెప్తున్నారు. సత్యయుగం వచ్చేసింది, మనం పోదాము, ఎవరు పోతారో చేతులెత్తండి అంటే ఈ విషయం తెలియని వాళ్ళే చేతులెత్తారు. ఆ విషయం చెప్తున్నారు, ఎట్లా వచ్చింది సత్యయుగం ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. My question is, Kali Yuga is end or Kali Yuga is not end? The question is one. मेरा प्रश्न विचारधारा एक ही है, क्या कलियुग अंत हो चुका है या कलियुग अंत होगा? तो देखो, ये दुनिया की जो सारे सनातन धर्म का शास्त्र है, सभी शास्त्र में भगवान कल के अवतार के बारे में रचना है, पर कलियुग का कब अंत होगा इसके बारे में रचना नहीं है. కలియుగం యొక్క అంత్య విషయాలు అన్నీ కూడా స్పష్టంగా అన్ని గ్రంథాల్లో వ్రాయబడి ఉన్నాయి, కానీ అందరికీ తెలియదు. నిజంగా చెప్పాలంటే కొద్దిగా ముందుకు పోయి చెప్తున్నాను. భాగవతములో చంద్రుడు, సూర్యుడు, గురువు ఏకరాశిలో పుష్యమి నక్షత్రములో ప్రథమ పాదములో కర్కాటక రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు కలియుగం వస్తుంది అని చెప్పి ఒక శ్లోకం ఉంది. 12వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకం ఉంది. దాని ప్రకారంగా కలియుగం అయిపోయింది. వాస్తవానికి ఇప్పుడు రాబోయేటటువంటి 2026లో కూడా 12/8/2026లో కూడా వస్తుంది. అంటే దీని అర్థమైంది అంటే కలియుగం అయిపోయింది, కలికి భగవానుడు వచ్చేసిండు. ఇదంతా ఎవరికి తెలియదు. అటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మాలికలో వ్రాయబడి ఉన్నవి. ఆ శాస్త్ర ప్రకారంగా వారు నిర్ధారణ చేశారు, అందరికీ వ్యక్తం చేస్తున్నారు, చెప్తున్నారు. स्वयं जगन्नाथ जी के निर्देश पर
और भगवान चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर, क्योंकि जो शास्त्र को जो नित्य पंचसखाओं ने लिखे हैं उन्होंने बताए हैं, स्वयं जगन्नाथ जी और चैतन्य भगवान ने निर्देश दिए मनुष्य का उद्धार के लिए और कलियुग की अंत के लिए और कल के अवतार के लिए, भक्तों का उद्धार के लिए उस ग्रंथ को रचना करो। కలియుగం భవిష్యమాలికలో పంచసఖులు అచ్యుతానందదాస్ వారి యొక్క మిత్రులు భవిష్యమాలిక అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని వ్రాశారు. ఎట్లా మనుషుల యొక్క ఉద్ధరణ చెయ్యాలి, ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనేటటువంటి మార్గం దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది. అదే విషయం చెప్తున్నారు. तो ये सबसे बड़ा बात है, कलियुग अंत हो चुका है। उसका प्रमाण आई विल प्रूव इट इन श्रीमद् भागवत महापुराण। बिफोर आई टेल अबाउट द भविष्यमालिका शास्त्र, आई वांट टू क्लियर इट इन भागवत शास्त्र. व्हाट इज प्रूफ, व्हाट इज द सिम्टम एंड व्हाट इज द लिटरेचर रिटन इन भगवान वेद व्यास अबाउट द एंड ऑफ कलियुग. भगवान वेद व्यास कलियुग के अंत के बारे में भागवत महापुराण में क्या लिखे? भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 स्कंद में वेद व्यास ने लिखे हैं, यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पते एक रासो ममेश्यन्ति तदा कृत जुगाश्रितम. इसका अर्थ, जिस समय रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे, एक समय एक ही क्षण में उसी दिन सत्ययुग का आरंभ होगा. स्वयं वेद व्यास जी ने अपनी मुख निसृत वाणी भागवत महापुराण का 12 स्कंद में रचना की है. వేద వ్యాసులైనటువంటి భాగవత పురాణంలో 12వ స్కందము 2వ అధ్యాయంలో యదా చంద్ర సూర్య బృహస్పతి అనేటటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని ఏకరాశియౌ సమేశ్యంతి, ఒకే రాశిలో పుష్పీ నక్షత్రములో ప్రథమ పాదములో ఎప్పుడైతే కలుస్తుందో అప్పుడు కలియుగం అంతమవుతుంది, కృతయుగం వస్తుంది అని చెప్పి వ్రాశారు. అదే नहीं, वो सत्य युग, द एरा ऑफ सत्य युग विल कमिंग व्हेन द 3 राशि चक्र, दैट इज रवि चंद्र और बृहस्पति कर्कट राशि पर अवस्थान करेंगे, उसी दिन सत्य युग आएगा. यू क्लियर इट. అప్పుడే సత్యయుగం వస్తుంది. ఎప్పుడు రవి, సూర్యుడు, చంద్రుడు, గురువు ఒకే రాశిలో పుష్పీ నక్షత్రంలో ప్రథమ పాదములో, అది అమావాస్య అవుతుంది, ఆషాఢ మాసం అవుతుంది. ఆ విధంగా కలిసినప్పుడు సత్యయుగం వస్తుంది అని చెప్పారు. 1943 1943 we was seen the same graha योग is happened already. 1943 में ऐसा योग हो चुका है. इसका अर्थ सत्य युग आ चुका है. 2 लाइन में बता. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా సమావేశం జరుగుతుందో గ్రహస్థితి, అప్పుడు సత్యయుగం వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. फिर 2026 में रवि चंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे, पूर्ण सत्ययुग का आगमन का ही संकेत है. పూర్ణ సత్యయుగ ఆగమనము అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క 3 ఒకే రాశిలో కూడినప్పుడు సత్యయుగం వస్తుంది అని, పూర్ణ సత్యయుగం వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कलियुग की अंत के बारे में लिखा है. हम जो जितने बैठे हैं, हम कलियुग में अब नहीं है, हम सत्ययुग को जाने वाले हैं. इसी के लिए
धरती पर रोज भूकंप होता है, प्राकृतिक आपदा आता है, तृतीय विश्व युद्ध की ओर धरती जा रहा है और एक विनाश का संकेत धरती पर दिखाई देता है। रोग, महामारी, आपद रोज बढ़ता जाता है, पर मानव सभ्यता को इसका अज्ञात है। మానవులకు ఇది తెలవడం లేదు. ఎందుకు ఇటువంటి ప్రళయాలు వస్తున్నాయి, భూకంపాలు వస్తున్నాయి, అగ్ని ప్రళయాలు వస్తున్నాయి? ఎందుకు ఈ విధంగా ఎందుకు జరుగుతుంది? మార్పు అనేది జరుగుతుంది. అటువంటి ప్రళయ స్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఆ విధంగా జరుగుతున్నది. उसका बाद मैंने मनुस्मृति शास्त्र का लूँगा, कलयुग के अंत के बारे में। मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में कितने लोग जाने हैं? हाथ उठाइए। देखिए, हर सनातनी को मनुस्मृति को जानना चाहिए। जो मनुस्मृति नहीं जाने हैं, हाँ, मानो सिचुएशन के कारण या एजुकेशन सिस्टम के कारण हम नहीं जाने, पर पढ़ो, क्योंकि वो सनातन धर्म का मूल बीज है और उसमें ही सनातन के बारे में लिखा है। और स्वयं मन्यु भगवान की अवतार है और उनका कार्य भगवान दिए हैं धरती का संचालन के लिए, धरती का रूल रेगुलेशन के लिए, सब मनुस्मृति में लिखा है। పూర్తి మనుస్మృతిలో ఇదంతా వివరంగా వ్రాయబడింది. భూమి యొక్క పరివర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏమవుతుంది, అదంతా కూడా చక్కగా వ్రాయబడింది మనుస్మృతిలో. అది మీరు తెలుసుకోవాల్సిందని చెప్తున్నాను. मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा है, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विध। इसका अर्थ है, जब 4400 वर्ष 4400 years will going to cross in Kaliyug. After that, the evening time of Kaliyug, another 400 years. ये total 408 years. After 408 years, 800 years, the Kaliyug will going to end gradually and Satyayug will coming to the earth. దానిలో 4,32,000 అని అది కాదు, 4,800 అదంతా పోతుంది. 4,800 సంవత్సరాలకే ఈ కలియుగం అంతమవుతుందని చెప్పడం జరిగింది. इसका अर्थ कलियुग जा चुका है। अभी कलियुग को 5125 साल से ज़्यादा हो गया। ఇప్పుడు 5,125 సంవత్సరాలు కంటే ఎక్కువైపోయింది. चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च कलो यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम अधाश्चतुस्सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। स्वयं श्रीनाथ महाविष्णु धरावतरण करेंगे 4800 वर्ष के बाद। गर्ग संगीता में उसका रचना है। గర్గ సంహితలో కూడా 4,800 సంవత్సరాలని రాసింది. 4,32,000 సంవత్సరాలని కాదు. గర్గ సంహితలో కూడా, మనుస్మృతిలో కూడా, భాగవతంలో కూడా, ఇవన్నీ కూడా గ్రంథాలలో వారు చదివి అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది. అట్లాగే రాసి ఉన్నది. फिर अभी विचारधारा है कल की अवतार का। कल की अवतार के बारे में भी देयर इज ऑल्सो रिटन इन द मोस्ट पावरफुल हिंदू सनातन धर्म बुक भविष्य मालिका, which is written by the 5 friends of Lord Krishna and 5 friends of also Lord भगवान चैतन्य। उसी ग्रंथ में भगवान कल्कि के अवतार के बारे में रचना है। We are see so many Kalkis in all over the India, but which place is the real place where the Bhagwan Kalki will going to burn? దాంట్లో వ్రాయబడింది ఏమిటంటే, ఎంతోమంది నేను కలికిని అని ఎంతోమంది వస్తారట.
నిజమైనటువంటి కలికి ఎవరు ఏమిటి అనేది అక్కడ నిరూపణ కూడా చేయడం జరిగింది. भगवान कल्कि के अवतार के बारे में भविष्यवाणी शास्त्र में लिखा है, भगवान कल्कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारा ब्रह्मांड को उनका महिमा प्रकाश होगा. వారి యొక్క మహిమ అష్టదిక్కుల్లో కూడా పూర్తి అన్ని దిక్కుల్లో కూడా తెలిసిపోతుంది. వారి యొక్క మహిమ ఏమిటి అనేది భక్తులు గ్రహిస్తారు, అందరికీ తెలిసిపోతుంది. 2032 से 34 तक सारा विश्व में सनातन धर्म को भगवान कल्कि स्थापन करेंगे. ఈ 2025 తర్వాత భగవాన్ కల్కి సనాతన ధర్మాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు. तो भगवान कल्कि का अवतार के बारे में लिखा है, कब भगवान कल्कि का अवतार होगा. उस समय जगन्नाथ मंदिर में या जगन्नाथ मंदिर से क्या संकेत मिलेगा. జగన్నాథ్ టెంపుల్లో మనకి కల్కి అవతారం వచ్చినప్పుడు ఇండికేషన్ వస్తుంది జగన్నాథ్ టెంపుల్లో. तो पहला संकेत जगन्नाथ मंदिर से जब ध्वजा यानी पतितपावन ध्वजा जो फ्लैग अब जगन्नाथ मंदिर का है वो जब गिर जाएगा तब कल्कि अवतार होंगे. జగన్నాథ్ టెంపుల్ పైన ఉన్న ఫ్లాగ్ ధ్వజ అది పడిపోయినప్పుడు అది ఇండికేషన్ ఇస్తుంది దట్ కల్కి అవతారం వచ్చిందని, కల్కి భగవాన్ పుట్టాడని, ద బర్త్ ఆఫ్ కల్కి. 2005 से करीब 100 बार ध्वजा गिर चुका है. 2005 నుండి 100 టైమ్స్ ధ్వజ పడిపోయింది. సో యా फल फ्रॉम दी From the, from- नीलचक्र యా 2005 से 100 बार ध्वजा गिर चुका है. इसका प्रमाण कल्कि अवतार ले चुके हैं. फिर सेकंड सिम्टम यानी सेकंड इंडिकेशन जो कल्प वृक्ष है जिसको भगवान ने प्रतिष्ठा किए थे सुखदेव जी को उद्धार के लिए, वो कल्प वृक्ष का डालियां जब टूटेगा तब कल्कि अवतार होंगे. वो भी हो चुका है. సెకండ్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే కల్పవృక్షం అది స్థాపించింది సుఖదేవుడు. ఆ యొక్క బ్రాంచెస్ విరిగిపోయే అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండికేషన్ ఆఫ్ కల్కి అవతార్ హ్యాస్ బోర్న్. राइट. और तीसरा संकेत जगन्नाथ मंदिर के अंदर खून का बूंद पड़ेगा, वो भी कई बार पड़ चुका है. అండ్ థర్డ్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే జగన్నాథ్ టెంపుల్లో ఒక బ్లడ్ డ్రాప్ ఫాల్ అయింది, పడింది. సో అది కూడా చాలాసార్లు పడింది. సో అది కూడా ఇండికేషన్ దట్ కల్కి అవతారం వచ్చేసింది అని. और तृतीय संकेत है जब जगन्नाथ मंदिर का रत्न चंदुआ पर अग्नि लग जाएगा तब प्रभु अवतार होंगे. वो भी हो चुका है. జగన్నాథ్ रत्न चंदुआ यानी जो प्रभु बैठते हैं ना उसके ऊपर जो कपड़ा रहता है. జగన్నాథ్ మందిర్లో ప్రభు కూర్చున్న పైన ఒక క్లాత్ ఉంటుంది, దాన్ని రత్న చందువా అని అంటారు. అది కాలిపోయినప్పుడు అది కాలింది. సో అది కూడా ఇండికేషన్ దట్ కల్కి అవతారం వచ్చింది అని. और जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा को वज्राघात होगा, अग्नि में जल जाएगा. वो भी हो चुका है. దట్ ధ్వజ ఆల్సో గాట్ బర్న్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండికేషన్ ఆఫ్ దట్ కల్కి అవతారం వచ్చిందని. और जगन्नाथ मंदिर के अंदर मनुष्य का मृत्यु होगा, वो भी हो चुका है. ఇన్సైడ్ అంటే జగన్నాథ్ టెంపుల్ లోపల కూడా ఒక మనిషి చనిపోవడం జరిగింది, అది కూడా అయింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండికేషన్ దట్ కల్కి అవతార్ హ్యాస్ కమ్. नील चक्र के ऊपर गिद्ध पकी बैठेगा. ఆన్ ద నీల్ చక్ర వల్చర్ సిట్ అవ్వడం అది కూడా అయింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇండికేషన్. उसी विचारधारा में कई हजारों संकेत देश की अंतिम प्रधानमंत्री, उड़ीसा की अंतिम मुख्यमंत्री, जगन्नाथ मंदिर के अंतिम राजा वो भी चल रहे हैं कलियुग अंत का प्रमाण लेके. ఇలాంటి చాలా ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒరిస్సా యొక్క లాస్ట్ ముఖ్యమంత్రి రాజు, The last chief minister of Orissa, the last chief king of Jagannath temple, the last prime minister of India, also it is written in Bhavishya Malika Shastra,
which is proved now, and they are continuing in power. Okay, okay. The last prime minister, last chief minister, and has been also written in the Bhavishya Malika, and they will continue, right? इसी विचारधारा में समय हमारे हाथ में नहीं है। 2025 से मीन शनि चलन से 2032 तक 64 प्रकार का बीमारी में 70% लोगों का विनाश होने की संकेत है। 2025 నుంచి 2032 వరకు 70% మంది అంటే వైప్ అవుట్ అయిపోవడానికి ఇండికేషన్, అంటే ఏదో ఒక कैलामिटीज और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पैंडेमिक का क्या बात करता हूँ। पैंडेमिक्स, या जो 64 टाइप्स ऑफ पैंडेमिक will come to earth from the beginning of Mean Shani to 2032, and the people and also the village and city will going to wash out. ఓకే, ఫ్రమ్ 2025 నుండి 2032 దాకా ఈ పాండమిక్ వస్తుంది అండ్ మొత్తం అంతా కూడా నాశనం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. The cancer like disease will spread all over the world, and more than 7-10% will going to die on cancer. It is also written in Bhavishya Shastra. క్యాన్సర్ రోగం అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ 70% మంది 7% will be wiped out, and that is also అది కూడా రాశారు భవిష్య మాలికలో. तो इसी कारण समय अच्छा नहीं है, प्रभु के अवतार के समय है। आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मानो आज हैदराबाद में पॉपुलेशन करीब 40 लाख है, तो 40 लाख पॉपुलेशन से 4 लाख लोग रहने के लिए समय नहीं मिलेगा, और स्पान ऑफ टाइम 2025 से 2032, और उसी समय को जैसे आज माता जी ने धर्म की प्रचार करते हैं, धर्म की भावना का, पवित्रता का, मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं, आप लोग भी धर्म के लिए कार्य करें और अपना जीवन की कर्म में सत्य, शांति, दया, क्षमा को आचरण करें, जिससे आप लोग आने वाले समय में उद्धार हो पाएंगे. 2025 నుంచి 2032 వరకు మనం ధర్మాన్ని పాటించాలి. ఆ ధర్మాన్ని పాటిస్తేనే, ధర్మ ప్రచారం జరిగితేనే మనము సర్వైవ్ కాగలమని చెప్తున్నారు. 2025 से 2028 के बीच तृतीय विश्व युद्ध होने के लिए समय रचना है, वो भी एटॉमिक वार होगा, वो भी लिखा है. 2025 నుంచి 2028 మధ్యలో మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది జరిగేదానికి ఆస్కారం ఉన్నది, అండ్ అటామిక్ వార్ కూడా అవే ఛాన్స్ ఉన్నది. కాబట్టి మీరు ధర్మాన్ని పాటించాలి. 2026 से आगे बृहस्पति जी का अतिचारी गति का प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण अतिचारी गति के कारण धर्म का प्रकाश होगा, जो पाप करते हैं वो नहीं रहेंगे. 2026 నుంచి బుద్ధుడి అతిచార యోగం నడుస్తుంది, దానివల్ల ధర్మం నిలబడుతుంది. तो इसी समय आप लोग त्रिकाल संध्या करें, भागवत हर घर में पढ़ें, हर घर में श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े. भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवत महापुराण का बात कर रहा हूँ. अगर बचना चाहते हैं, क्योंकि समय हमारे हाथ में नहीं है, मैं इसी कारण आया हूँ, ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, और माता ने बुलाया, मैं बोला जरूर जाऊँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ वहीं पर लोगों को ये जो गुप्त ग्रंथ है उसको बताने के लिए. अगर आप बुलाते हैं मैं ज़रूर जाऊँगा. तो ये जो विचारधारा में आगे समय से हमको रक्षा की एक मार्ग है भागवत पठन, त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन, और जो माधव नाम है वो भगवान विष्णु का नाम है, उसी नाम से उद्धार होंगे. और जो मंत्र हम त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के 16, दुर्गा माधव स्तुति जो लोग करेंगे वो सत्ययुग का मानव बन जाएंगे. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన రీజన్ అదే మెయిన్గా. ఇది బిజినెస్ కాదు, ఎందుకంటే రాబో కాలం ఎంతో కష్టకాలం ఉంది కాబట్టి దాని నుంచి మనము ఎట్లా బయటపడాలనేది స్వామి గారు చెప్తున్నారు. ముందుగా త్రికాల సంధ్య చేయాలి. 3 పొద్దుల కొన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయి, అవి భగవాన్ విష్ణుడి 16 నామాలు, దుర్గామాధవ స్తుతి, ఇంకా దశావతార స్తోత్రము, కల్కి మహామంత్రము.
ఈ 4 పొద్దులా చేయాలి. ఇంకా భాగవతము రోజుకి ఒక అధ్యాయం అన్నా చదవాలి. ఈ మార్గముతోనే అందరూ సత్యయుగ మానవులు అవ్వచ్చు. ఈ వచ్చే ప్రళయాల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోగలం. అమ్మగారు పిలిచారు కాబట్టి నేను వచ్చాను, ధర్మ ప్రచారానికి వచ్చాను, మీకు ఈ విషయం చెప్పడానికి వచ్చాను. सारा विश्व में एक परिवर्तन का समय आ रहा है. इस समय आप लोग धर्म की पवित्र भाषा में हैं. जैसे माता ने आप लोगों को शिक्षा दिया है, उसी शिक्षा को आगे बढ़ाइए. और जो लोग आपकी संपर्क में उनको भी बताइए. आगे समय नहीं है, ऐसे रात में सोएंगे सुबह परिवर्तन हो जाएगा. सूर्य चंद्र सब परिवर्तन हो जाएंगे. सोते सोते सब सोते जाएंगे. तो ऐसे समय आएगा, पता नहीं चलेगा आज होगा काल होगा, ऐसा नहीं. क्योंकि कभी होगा, किसी वक्त होगा, वो सिर्फ भगवान को ही पता है. तो इसीलिए संकेत तो मिल रहा है, यानी इंडिकेशन तो मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड इंडिकेशन मिल रहा है. और ऐसे समय आएगा 1000 फीट से ऊपर समुंदर भी आएगा. यहाँ से समुंदर कितने दूर. इसी कारण आप लोग समय को समझे. भविष्यवाणी का बहुत स्प्रेड ग्रंथ है. इट्स ए ग्रंथ ऑफ लाखों, मोर देन 1 लाख ग्रंथ, 1 लाख बुक्स कंटेन्स भविष्यवाणी का. This is the short time which is not described by me within a short period and short time. Just I am telling one thing: put and follow the Trikal Sandhya and follow the rule of dharma, and also become शाकाहारी, जिसको हम बोलते हैं नॉन वेज बनो, नॉन वेज मत खाओ और माधव नाम भजन करो. जैसे माता के जो कार्य है उस कार्य से माता के साथ मिलके काम करो. मेरा विचारधारा यही है. समय आएगा भगवान कल्कि का सारे कार्यक्रम यहीं से शुरू होगा. जैसे कि आनामाचार्य ने भगवान कल्कि के बारे में पहले से आलोकपात किए हैं, पहले से लिखे. तो ये जो उसी कारण आज हम बैठे हैं विचार करें. कुछ लोग यहाँ से बचेंगे, मेरे को दिखाई देता है, जो सत्ययुग जाने के लिए, जिसके कारण हम आए हैं. और उसको फुल्ली आप यूटिलाइज करें, विनियोग करें. आपका जीवन में आपका कल्याण बनेगा. ఇది యుగ పరివర్తన సమయము. ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో, ఏ నిమిషం ఏమవుతుందో ఎవరు చెప్పలేము. కాబట్టి రాత్రి మనం పడుకుంటాము, పొద్దున్న లేచేటప్పటికి ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పలేము. కాబట్టి అందరూ మాధవనామం తీసుకోండి, త్రికాల సంధ్య చేయండి, భాగవతం చదవండి. అమ్మగారి అన్నమాచార్య భావనావాహిని నుంచే మొత్తం దక్షిణ భారతదేశానికి ఈ విషయం స్ప్రెడ్ అవుతుంది భగవాన్ కల్కి గురించి అని స్వామిగారు అంటున్నారు. ఇది మన సౌభాగ్యము. అమ్మగారిని ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా. ఇందులో చాలామంది మనము ఈ రాబో కలామిటీస్ నుంచి మనము కాపాడబడతాము. అమ్మగారిని ఫాలో అవ్వమని చెప్తున్నారండి. On ending my spiritual talk, I thanks and also salute to Shobhaji and Mohandas Guruji or Ramaluji or all of the guests, Nandakji or all of the people sitting here. I also salute you, and also I giving the on core of my heart namaskar. And I pray to Jagannath give you the right path to rescue to the Satyajug and became and made your life fruitful on the earth. And this is the goal seat of human beings which will happen you. I also pray to Lord Jagannath. Thank you. Jai Jagannath. అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారము. అమ్మగారికి నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు నమస్కారము. నేను జగన్నాథుని ప్రార్థిస్తున్నాను అందరికీ మంచి జరగాలని. నా తరఫున ధన్యవాదాలు. మనందరికీ అర్థమైందో మరి లేదో కానీ స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే రానున్న కాలం చాలా గడ్డు కాలం, చాలా విచిత్రమైన భయానక పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. 3వ ప్రపంచ యుద్ధం తప్పనిసరిగా వస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో వైరస్ కూడా వస్తుందని చెప్పారు. సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకుంటాం, దైవానుగ్రహాన్ని ఎలా సంపాదించుకుంటామనే విషయంగా స్వామి చెప్పారు. భాగవత పఠనము, మంత్ర జపము,
త్రికాల సంధ్యలో 4 ఉన్నాయండి. ఒకటి దశావతార స్తోత్రం ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి దుర్గామాధవ స్తుతి ఉన్నది, మళ్ళీ షోడశ నామాలు ఉన్నాయి భగవాన్ విష్ణువి, ఇంకా కల్కి మహామంత్రము మాధవ గీతము ఉన్నాయి. ఇవి 3 సార్లు చదవాలని స్వామిగారు చెప్పారు. ఈ ముఖ్యంగా మాధవ మంత్ర జపం చేయడం, భాగవత పఠనం చేయడం, తర్వాత దశావతార స్తోత్రం చేయడం, ఇవి తప్పకుండా మనల్లో ఒక మంచి పరివర్తన తెచ్చి మానసిక శుద్ధిని చేసి భగవద్ అనుగ్రహం మనకు లభించే విధంగా చేయగలుగుతుంది అనేది స్వామివారి సందేశంలో సంక్షిప్తంగా నేను తెలుసుకున్న విషయము ఇది. సో మనమంతా కూడా ఆచరించి ధన్యులం అవుదాం. ఇప్పుడు అన్నమాచార్య భావనావాహిని పక్షాన పూజ్య గురుదేవులు శ్రీ కాశీనాథ్ మిశ్రా మహారాజ్ గారికి అన్నమాచార్య భావనావాహిని పక్షాన సత్కారం. మా అధ్యక్షుల వారిని రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగే మోహన సుందర్ గురురాజ్ మహారాజ్ గారిని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. और देखो दिस सॉन्ग विल बी दी वर्ल्ड वाइड नेशनल सॉन्ग मेरा होप है बहुत अच्छा लगा. భగవాన్ కల్కి స్వామివారి నేషనల్ సాంగ్ అవుతుంది. ఈ భజన చాలా బాగుంది అని స్వామివారు అంటున్నారు. శ్రీమాన్ రాజు గారిని, తబలా అజయ్ గారిని వేదికకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా రావాల్సిందిగా. ఎవరైతే ఈ పాట నేర్చుకుని పాడారో వాళ్ళు వేదిక మీదకి రండి. చైత్ర సార్, పిపి రాజు గారు. శ్రీరామ్ యోగి స్వాముల వారిని చిరు సత్కారం అందుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన. స్వామి స్వామి నారాయణ యో వైతా బ్రహ్మణో వేద మృతేనావృతాం పురీం స్మై బ్రహ్మచ బ్రహ్మ చ ఆజుక్యేత్ ప్రజాం దదోః భాగధేయేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణ ఆరుషేయముద్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః వైనం దేవతాభిరుద్ధరతి. శ్రీమాన్ మోహన్ బెహ్రా గారికి అన్నమాచార్య భావనావాహిని తరఫున చిరు సత్కారం. రాజుగారు రాజుగారు
చిరంజీవి మల్లిక. ఇప్పుడు శ్రీమాన్ ముల్లపూడి సత్యనారాయణమూర్తి గారు విశ్వావసునామ సంవత్సర పంచాంగం చాలా క్లుప్తంగా ఒక 5-10 నిమిషాల్లో చెప్తారు. ఆ తర్వాత మనం ప్రసాదం తీసుకొని ఇంటికి వెళ్దాం. సత్యనారాయణ గారి పంచాంగ పఠనం తర్వాత ఈ నృత్యాంశాన్ని తప్పకుండా తిలకించి అందరూ ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీ గురించి చాలా చెప్తుంటారు, చాలా సంతోషపడ్డారు. ఫోటోగ్రాఫర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. అన్నమయ్య మానసపుత్రిక అయినటువంటి శోభా రాజుగారు, నందన్ రాజుగారు, అలాగే చైర్మన్ రాజుగారు, మన గురుదేవులైనటువంటి పరమ పూజ్యశ్రీ పండిత్ శ్రీ కాశీనాథ్ మహారాజ్, పరమ పూజ్యశ్రీ మోహన్ సుందర్ గురూజీ, పరమ పూజ్యశ్రీ శ్రీమాన్ మోహన్ బెహ్రాజీ, పరమ పూజ్యశ్రీ శ్రీ రామయోగీజీ, అలాగే విద్యార్థులంతా శోభారాజు గారి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, అలాగే ఆడియన్స్ అంతా కూడా మనకి ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరం వచ్చింది. అయితే దాని ముందు 2 ముక్కలు చెప్పాలా. గురువుగారు చెప్పినట్టుగా जो मोहन सुंदर गुरुजी ने बताया, काशीनाथ मिश्रा जी ने बताया, वो परम सत्य है. పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామీజీ బనగానపల్లి కందిమల్లాయపల్లిలో బ్రహ్మంగారి మఠం కూడా ఏఈ బోలా ఏమని చెప్పారంటే 1962 ఫిబ్రవరి 4 ఉదయము 9 నుంచి 11 గంటల మధ్యలో అష్టగ్రహ కూటమి వస్తుంది అన్నారు. అప్పుడే వచ్చింది అష్టగ్రహ కూటమి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మంగారి మఠంలో గంటలు వాటంతకు అవే మోగుతాయి అని చెప్పారు. అవి మ్రోగినాయి. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారి గారులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులు, ఆ గుళ్ళో ఉన్నటువంటి భక్తులంతా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయారు భయపడి. ఆ తర్వాత 5 నెలలకి చింత చెట్టుకి వారు రాసినటువంటి అచ్యుతమ్మ గారు వారి దగ్గర ఆ గిరిగీసి ఆ గోవుల్ని కాస్తూ రాసినటువంటి ఆ కాలజ్ఞానం అంతా కూడా ఆయన ఏం చెప్పారంటే 5 నెలల తర్వాత చింత చెట్టుకి సిరిమల్లె పువ్వులు పూస్తాయి అని బ్రహ్మంగారు చెప్పారు. అలాగే పూచినాయి. ఆ తర్వాత 5 రోజులకు ఆ చెట్టు చచ్చిపోతుంది అన్నారు. అలాగే చచ్చిపోయింది. అక్కడి నుంచి కలియుగ ఖతం హో గయా. జో కాశీనాథ్ మహారాజ్ జీ క్యా బోలా ఓ పరమ సత్య హై. ఎలా అంటే రవి మేషరాశి, ఇప్పుడు మనకున్నది గురుడు రవి. ఇప్పుడు ఆ షష్టగ్రహ కూటమి జరుగుతోంది రేపు 29వ తేదీన. రవి బుధ శుక్ర తర్వాత శని రాహువులు మనకి ఎక్కడికి వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు మీనరాశిలో ఉన్నాయి. గురుడు వృషభ రాశిలో ఉన్నాడు. ఏమని చెప్పారంటే బ్రహ్మంగారు, శని
మేషరాశిలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి న్యాచురల్ కెలామిటీ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నారు. మనకి మరొక 2.5 సంవత్సరాల్లో మాత్రమే మేషరాశిలోకి శని రాబోతోంది. మరి మేషరాశికి అధిపతి అయినటువంటి కుజుడికి శత్రువు అయినటువంటి శని డెఫినెట్గా అంటే ఇప్పుడు 2025 సంవత్సరం వచ్చింది. అనదర్ 2.5 years 2027.5 years నుంచి మనకి ఈ యొక్క కలియుగ అంతమై మలిదశ జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మహారాజ్ ने क्या बोला, कलयुग खत्म हो गया और संधि काल స్టార్ట్ हो गया, సత్యయుగ స్టార్ట్ हो गया. బ్రహ్మంగారు ఏం చెప్పారంటే మొదటి దశ అయిపోయింది, రెండవ దశ స్టార్ట్ అయింది, మలిదశ స్టార్ట్ అయింది, సెకండరీ దశ స్టార్టెడ్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 10 years in our hands, as Maharaj told, because now the Saturn is in Pisces, which will stay for 2.5 years, and thereafter it transits to Aries, మేషరాశిలోకి వస్తుంది. తర్వాత బ్రహ్మంగారు ఏం చెప్పారంటే వృషభ రాశిలోకి శని వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయంట, ప్రబల రోగాలు ప్రబలిపోతాయి అన్నారు. కరోనా వస్తుందని ఎవరైనా ఊహించారా? నాస్ట్రడామస్ ఫ్రాన్స్కి చెందినటువంటి ఆయన యొక్క ఆస్ట్రాలజర్ బ్రహ్మంగారు చెప్పింది. ఇప్పుడు మన కాశీనాథ్ మహారాజ్ గారు చెప్పినట్టుగానే అదే కరోనా అనుకోకుండా వచ్చింది. కొన్ని కోట్లాది మంది వాళ్ళ బంధువులను కూడా చూసుకోకుండా, భార్యను కూడా ముట్టుకోనివ్వకుండా, పిల్లలు కూడా చితి పెట్టకుండా ఏమైపోయింది ఆర్ష సంస్కృతి. అప్పుడు మా తండ్రికి చితిని వెలిగించాలి అనేటటువంటి ఆర్ష సంస్కృతి, మనం పెట్టుకున్నటువంటి సాంప్రదాయాలన్నీ ఏమైపోయినాయి. కాబట్టి కెలామిటీస్ని ఎవరు ఆపలేరు. అందువలన 2000 ఖచ్చితంగా ఇది జరిగే తీరుతుంది. జో కాశీనాథ్ మహారాజ్నే బోలా ఓ సచ్ హోతా హై. ఎందుకనంటే 2020 దిస్ ఇస్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ వీరబ్రహ్మం గారు. నేను ఒకటి చెప్తాను చూడండి. ఆది గురువైనటువంటి పరమేశ్వరుడు ఏదైతే ఐడియాలజీ చెప్పారో, లార్డ్ కృష్ణ తాను ద్వాపర యుగంకి వచ్చిన తర్వాత నో డివియేషన్ సేమ్ చెప్పారు ఆయన. అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యులు వారు, వీళ్ళంతా కూడా ఆ పరంపర పరమహంస యోగానందుల వారు, ఎవరైనా అవనియండి మహాత్ములు, స్వామి వివేకానంద, ఆల్ దీస్ మహాత్మాస్, సంత్ మహాత్మాస్, పిఆర్ సర్కార్ ఫ్రమ్ క్యాల్కటా, ఆనందమూర్తిజీ, హీ టోల్డ్ ద సేమ్ థింగ్, ఐడియాలజీ నో డివియేషన్. అదే సనాతన సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి అందం. శివుడు ఏది చెప్పాడో కృష్ణుడు అదే చెప్పాడు, కృష్ణుడు ఏది చెప్పాడో ఈరోజు కాశీనాథ్ మహారాజ్జీ అదే చెప్తున్నారు. సో నో డీవియేషన్. అలాగే మనకి గురువుగారు అన్నట్టుగా మా గురువుగారు శోభమ్మ గారే ఈ రోజున కల్కి అవతార ఆవిష్కార సభ అన్నట్టుగా మన అన్నమయ వాహిని నుంచే ప్రారంభం అవుతుందన్నారు. అది అక్షర సత్యం. ఎందుకంటే రామ 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 అంటూ మనం ఎన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి చెప్పించామండి. కొన్ని 10,000 సంవత్సరాల నుంచి, త్రేతాయుగం నుంచి రామ 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 అంటే ఇప్పుడు మనకు అలవాటైంది. ఎప్పుడు రామ రామ అంటున్నాం. కృష్ణ 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 అంటూ 5,000 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటే అప్పుడు మన కృష్ణనామం జపిస్తున్నాం. మరి కల్కి ఇంకా అంత ప్రాక్టీస్ అవ్వలేదు కదా. ఆ ప్రాక్టీస్ మన శోభరాజు గారు ఇప్పుడు నేను చేయిస్తున్నారు. మొట్టమొదటి పాటగా కల్కి వారి మీద రాసినటువంటి ఆ పాట ఈ ఆవిష్కార సభగా మన కాశీనాథ్ మహారాజ్ గారి తరపు నుంచి ప్రపంచానికి జాతీయం చేసేస్తున్నారు. షీ ఈజ్ నేషనలైజింగ్ దట్ సాంగ్. She is dedicating that song to all the Kalki devotees. సో ఈ విధంగా మనకి వృషభ రాశిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత ప్రబల రోగాలు ప్రబలిపోతాయని చెప్పారు బ్రహ్మంగారు. అదే జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారంటే అసలు డేంజర్ అప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చేసాం మనము, 2027.5కి శని మేషరాశికి వచ్చాడు. ఇంకొక 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత 2030కి శని మిథున రాశిలోకి వచ్చాడు. మిథున రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమని చెప్పారు, యమదూతలు నాట్యమాడతాయి, కరాళ నృత్యం చేస్తాయి అని చెప్పి బ్రహ్మంగారు రాశారు. అంటే కుట్టలుగా శవాలు పడిపోతాయి. కరోనా టైంలో ఏమైంది, ద సేమ్ విల్ బి రిపీటెడ్ అగైన్. అండ్ మ్యూటేషన్ అనేటటువంటిది ఇంకా జరుగుతూనే, వైరస్ కరోనా అయిపోయింది అనుకుంటున్నారేమో, మ్యూటేషన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ అలోపతి మెడిసిన్స్ కానీ ఏవైనా కానీ వీఆర్ సప్రెసింగ్ ద డిసీజ్, దట్స్ ఆల్. And we have suppressed the coronavirus for a time being by taking this, what we say, the injections తీసుకున్నాం మనం. సో దాని నుంచి ఆ వైరస్ నుంచి మనం ఇంకా కూడా
పూర్తిగా తప్పుకోలేదు, అది మ్యూటేషన్ వైరస్ మల్టిప్లై అవుతోంది. సో ఆ విధంగా 2030వ సంవత్సరం 2000 గురుగారు చెప్పినట్టుగా కాశీనాథ్ మహారాజ్ నే బోలా 2020 7.5 से शुरू होता है న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గ్రేట్ డిజాస్టర్స్. ఆ తర్వాత 2030కి ఖతం. ఆనందనామ సంవత్సరం వచ్చేసింది 2000 కర్కాటక రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు. ఆ కర్కాటక రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆనంద మా నంద మహారాజ్ గారు పేరు మీదే నందకి ఆనందకి మధ్యలో ఆ వచ్చినప్పుడే ఈ యొక్క బ్రహ్మం గారు చెప్పారు, అయ్యా మనకు వచ్చేస్తుంది అండి అని. అంటే ఆ ఆనంద సంవత్సరాలు మనకి ఎప్పుడు జరుగుతాయండి అంటే మనం భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎలా అంటే సమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ దే విల్ డై, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఈవిల్ పర్సన్స్ దే విల్ డై, అండ్ ద రెస్ట్ ఎవరైతే యాజ్ టోల్డ్ బై అవర్ కాశీనాథ్ మహారాజ్ అండ్ శోభ మేడం, those who chant the name of Lord Jagannath, they will be saved. And those who give arghya to Surya Bhagavan 3 times a day, they will be saved. సో యుగధర్మం మారుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం కస్ప పీరియడ్లో ఉన్నాం. ఆ కస్ప పీరియడ్ 1000 years అని చెప్పారు. గురుగారు చెప్పినట్టే ఇంకా కేవలం 400 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంది. ఇది ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు. అయితే మనకిచ్చినటువంటి మా గురుగారు అయినటువంటి శోభమ్మ గారు ఆజ్ఞ ప్రకారం కొంచెమే చెప్తూ, అంటే నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు కాలజ్ఞానంలో ఏదైతే చెప్పారో ఈ భాగవతంలో చెప్పినటువంటిది కూడా 12వ స్కందంలో చెప్పింది, రామ మహారాజు గారు చెప్పింది కూడా అక్షర సత్యం 12వ అధ్యాయం. అందులో రవి చంద్ర గురుగ్రహాలు పుష్యమి నక్షత్రం మొదటి పాదంలో కర్కాటక రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ సత్యయుగం ప్రారంభమవుతుంది అన్నారు. సో ఈ విధంగా మనకి సత్యయుగానికి దగ్గరగా వచ్చేసాం. వీఆర్ ట్రావెలింగ్ అండ్ ఎవల్యూషన్. గురుగారు చెప్పినట్టు కాశీనాథ్ మహారాజ్ హ్యాడ్ టోల్డ్ అనదర్ థింగ్ దట్ ద ఎర్త్ విల్ బి ఎవాల్వ్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫ్రమ్ ద డార్విన్ థియరీ. ద మ్యాన్ ఎలాగైతే ఎవల్యూషన్ ఫ్రమ్ మంకీస్ నుంచి ఎలాగైతే వచ్చాడో అదే విధంగా ఈ కేవలము ఈ మనుషులు మాత్రమే కాదట ఎవల్యూషన్. ఏంటి ఎవల్యూషన్? ఎవాల్వ్ అయ్యేది ఎర్త్ కూడా ఎవాల్వ్ అవుతుంది. దిస్ ఎర్త్ విల్ బికమ్ హెవెన్. సో దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, there is every evolution for all the planets, for all the human beings, for all the living beings. Ikkada we have two different beings. We have animate bodies, inanimate bodies. The animate bodies and the inanimate bodies, they will travel towards the supreme consciousness, and the radius will be lessened when these animate bodies or the inanimate bodies, they are going towards nearer to the cosmic consciousness, supreme consciousness. ఎప్పుడైతే వెళతాయో the animate bodies unknowingly they will be going towards the supreme consciousness. All the other living beings except human beings, they are also unknowingly going towards the supreme consciousness. But only man will be knowingly going towards that. They travels towards the supreme consciousness, and the radius will be lessened. And appudu evautundante ee grahalanni kuda ee yokka animate bodies, ee inanimate bodies anni kuda అవి సుప్రీం కాన్షియస్లో మెర్జ్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిలాసఫీ అండ్ అవర్ గ్రేట్ గురుజీ కాశీనాథ్ మహారాజ్జీ హ్యాడ్ టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సింగిల్. ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనం. ప్రతి అక్షరము కూడా సత్యం. కాబట్టి శోభమ్మ గారు ఎవరినైనా సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారంటే వారు లోకోద్ధరణ కోసం ఆ కల్కి అవతార రహస్యాల్ని, మనకు తెలియదు కదా, కలియుగ భవిష్యోత్తర పురాణంలో చెప్పబడింది, భవిష్యమాలికలో చెప్పబడింది, గర్గ సంహితలో చెప్పబడింది, భాగవతంలో చెప్పబడింది, ఇలా ఆయన చెప్పినటువంటి మనుస్మృతిలో చెప్పబడింది. మరి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ వస్తున్నాయి. కాబట్టి శోభమ్మ గారు అందుకనే ఈ ఆవిష్కారం అనేటటువంటిది తీసుకొచ్చారు. మనం స్వల్పంగా ఈ 2025వ సంవత్సరంలో జరగబోయేటటువంటి విశ్వావసునామ సంవత్సరం అంటే అర్థం ఏమిటంటే అందరికీ శుభాలను చేకూర్చే సంవత్సరము అని అర్థం, అందరికీ సంపదలను చేకూర్చే సంవత్సరం అని అర్థం. ఈ సంవత్సరానికి రాజు సూర్యుడయ్యాడు. సూర్యుడు రాజుగా ఉంటే ప్రజలకేం ఇబ్బంది లేదండి. రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లల్లో దొంగలు పడతారు, రాజకీయ నాయకుల ఇళ్లల్లో వాళ్ళు చోర భయము, అగ్ని భయము, రాజుల మధ్య అంటే ఈ ఎమ్మెల్యేల మధ్య, ఈ రాజకీయ నాయకుల మధ్య పరస్పరము కలహాలు ఇవి జరుగుతాయని చెప్పింది. అలాగే ఈ వర్షాలు అనేటటువంటివి రవి భగభగమండేటటువంటి గ్యాసెస్.
సో అటువంటి బగబగ మండేటటువంటి సూర్యుడు బాగా మండిపోయి ఆయనే రాజు అయితే వర్షాలు ఎక్కడ పడతాయి? సో వర్షాలు తక్కువగా పడతాయి ఈ సంవత్సరం. అండ్ నెక్స్ట్ మంత్రి చంద్రుడు అయినప్పుడు ఏమవుతాడంటే చక్కగా చంద్రభగవానుడు చల్లదనాన్ని ఇస్తాడు. అండ్ చంద్రబలంతో ఎవరైతే ఉంటారో ఆర్బిట్రేషన్ బాగా చేస్తారు. ఎవరైతే సమన్వయకర్తలుగా ఉంటారో, ఎవరైతే లాయర్లు, అడ్వకేట్లు, ఆర్బిట్రేషన్ చేసేటటువంటి ఆనరబుల్ జడ్జెస్, వీళ్ళందరికీ కూడా పరిస్థితులు బాగుంటాయి. చంద్రుడు బాగుంటే అక్కడ చంద్రుడు చేసేది ఏంటంటే బియ్యము, ధాన్యము బాగా పండుతుంది. ఇలా మనం మొలకలు ఉన్నటువంటి ధాన్యాలు బాగా పండుతాయని చెప్పారు. అదేవిధంగా మనకి సేనాధిపతి కుజుడు ఉండాలి. మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు మారిపోతున్నాయంటే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్తాను. 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలక్షన్ జరిగితే మినిస్ట్రీ ఆ పోర్ట్ఫోలియోస్ మార్చుకుంటారు మంత్రులు, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. నువ్వు సీఎము, నువ్వు డిప్యూటీ సీఎము, నువ్వు ఫారెస్టు, ఇట్లా. కానీ సంవత్సరానికి ఒకసారి గ్రహాలు మార్చుకుంటాయి వాటి పోర్ట్ఫోలియోస్. అందుకనే ఆ రొటేషన్ పద్ధతిలో ఆ రవికి, శనికి, చంద్రుడికి ఇవన్నీ కూడా పోస్టులు వస్తాయి. ఆ విధంగా ఈ యొక్క కుజుడు రావడం వల్ల నల్ల రేగడి భూమి బాగా పండుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఎర్రని కందులు ఇలాంటి పంటలన్నీ కూడా అపరాలు బాగా పండుతాయని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సస్యాధిపతి అయినటువంటి ఈ బుధుడు వల్ల వర్షాలు ఓ మాదిరిగా పండడము, పెసలు ఇలాంటి వాటిలన్నిటికీ కూడా ధరలు పెరగడము, బంగారము, వెండి ఇలాంటి వాటిలన్నిటికీ కూడా ధరలు పెరగడము, ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత ధాన్యాధిపతి అయినటువంటి కుజుడు వల్ల మనకి అన్ని రకాల ధాన్యాలు కూడా బ్రహ్మాండంగా పండుతాయి. సో వ్యవసాయానికి పెద్దపీట. బంగారం మీకు చక్కగా తక్కువ అవుతుంది రేటు, ఎప్పుడూ పెరుగుతుంది, కానీ ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అర్ఘాధిపతి రవి, మేఘాధిపతి రవి, రసాధిపతి శుక్రుడు, నీరసాధిపతి కుజుడు, ఈ కాంబినేషన్స్ వల్ల మనకు జరగబోయేది ఏంటంటే ఎండుమిరపకాయల పంటలు, ఇట్లాంటివి, ఆవాలు, ఇలాంటివన్నీ కూడా స్పైసీ ఫుడ్స్. ఆ తర్వాత ఎంతసేపు కూడా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చినట్లుగా మళ్ళీ వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేసి ఈ యొక్క వర్షాలు ఒకటే తక్కువగా ఉండడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతాయి. 12 రాశుల వారికి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది విశ్వావసు నామ సంవత్సరం. మరి ఈ అమ్మ మనల్ని శోభమ్మ గారు అని అనగానే మనకి తిరుపతే గుర్తొచ్చేస్తుంది. అన్నమయ్యపురం, మనం తిరుపతిలో కూర్చున్నాం ఇప్పుడు మనం. అందువల్ల అంటే అందరినీ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూపిస్తారు, అన్నమయ్యని చూపిస్తారు. ఆ విధంగా మనకి తిరుపతిలో ఉగాది రోజున ఆస్థానం అని జరుగుతుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో అక్కడ పండితులు ఉగాది పంచాంగాన్ని చదువుతారు, ఆ రోజు ఆవిష్కరిస్తారు. అన్నమయ్య మానసపుత్రిగా తన జీవితాన్నే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సేవకు అంకితం చేసి అన్నమయ్య కీర్తనలన్నింటినీ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఆవిడ లేకపోతే మనకు కీర్తనలు అంత ప్రాచుర్యంలో వచ్చి ఉండేవి కాదు. ఇదైతే సత్యము, పరమసత్యము. అందువల్ల ఎంతో కొద్దిమంది పాడతారు. అమ్మగారు వచ్చిన తర్వాత ఈ విద్యార్థులంతా కూడా వీళ్ళని తీర్చిదిద్దుతున్నారు, చిన్నపిల్లల్ని అందరినీ కూడా. మళ్ళీ వీళ్ళంతా కూడా మరొక శోభమ్మగారులాగా మొత్తం అందరూ అయిపోయి మొత్తం అన్నమయ్య సాహిత్యాన్ని అంతటినీ కూడా పదకవితా పితామహుడు, వాగ్గేయకారుడు అయినటువంటి అన్నమయ్య రుణాన్ని మనం ఎవరం కూడా తీర్చుకోలేం. కాబట్టి ఆ రుణాన్ని మనం తీర్చుకునేటటువంటి, మనకు కూడా ఆ రుణాన్ని తీర్చేటటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని కల్పిస్తున్నటువంటి శోభమ్మ గారికి ఈ యొక్క కలియుగాంతం అనేటటువంటిది గురుగారు చెప్పినట్టుగా 1999 కలియుగాంతం అని ఎక్కిరాల వేదవ్యాస గారు కూడా రాశారు. ఆయన రాసినప్పుడు నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు IAS PhD ఆయన మా గురుగారు కూడా, నేను అడిగాను, ఇదేమిటండి అందరూ ఉంటారు కదా గురుగారు, ఏమిటి మరి మొత్తం ఫినిష్ అవుతుందంటే మాస్టర్ CVV, మాస్టర్ ఈకే, భరద్వాజ గారు, ఎకరాల కృష్ణమాచార్య గారు, ఎవరు చెప్పినా, మీరు ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పినా, ఇందాక మన గురువుగారు అయినటువంటి మోహన్ సుందర్ గురూజీ గారు చెప్పినటువంటి దాంట్లో కూడా ఆయన మనోహర్ సుందర్ గురూజీ గారు చెప్పినట్టుగా ఆధ్యాత్మికంగా చాలా అత్యున్నత స్థాయి లహరి మహాశయుడు, అలాగే మహావతార్ బాబాజీ చెప్పేటటువంటి కాన్షియస్నెస్ని వారు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. అదంతా కూడా అంత తొందరగా అర్థమయ్యేవి కాదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టార్టప్ అనుకోండి. వాళ్ళ యొక్క శోభమ్మ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో, మనోహర్జీ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో, బెహరాజీ గారి బ్లెస్సింగ్స్, మన కాశీనాథ్ మహారాజ్, రామయోగి గారి బ్లెస్సింగ్స్తో ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా మళ్ళీ ఆర్షసం